أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فهم بآياتنا هم أصحاب المشأمة. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اے آبرود گنگا اترا تیرے کنارے، جب اچھا ہندوستان ہمارا۔ سب بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خدش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ پہلے جناب رضوان ارشد صاحب کو ایک لمحے کی فرصت بھی ہے، لیکن محبت میں آپ جو ہیں فون میں بولتے ہی تشریف لا لیے، میں ان کا ممنون مشکور ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب ارشد صاحب سے کہ وہ بھی اپنے تاثرات پیش کروائیں۔ 26 جنوری کا جو ہمارا ریپبلک ڈے ہے، اس کو منانے کے لیے ہم سب کو جمع کر، جنہوں نے جمع کیا، جن کی میں انفرادی طور پر بہت ہی عزت کرتا ہوں، میرے بہت قریبی تعلقات ہیں، مولانا زین العابدین صاحب، سید صاحب، قاضی عبدالرحمان صاحب، تفہیم اللہ معروف صاحب، حفیظ منیر صاحب، یہاں پہ موجود نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، میرے سے پہلے جو مقرر جنہوں نے بات کی، آپ کے دوست ہیں، بہت اچھی طریقے سے اپنی بات رکھی، بہت میرے خیال سے زیادہ کچھ بولنے کے لیے نہیں رہا ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور ایسا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے کہ ہمیں غور سے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہم کون ہیں، ہمارا وجود کیا ہے، اس ملک میں ہماری حصہ داری کیا ہے۔ پہلے شاید ہی یہ باتوں پر غور کرنا یا دیکھنا یا سوچنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی، لیکن پچھلے 8-10 سال میں جس طریقے سے ہمارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، جو حالات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، جو قانون ہمارے سامنے بنائے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا ہے، ہم کون ہیں، یہ ملک کس بنیاد پر قائم ہوا۔ تو آج ایک بہت اہم دن ہے ہندوستان کی تاریخ میں، 15 اگست جس دن ہمیں آزادی ملی، اور 26 جنوری جس دن ہمارا آئین نافذ ہوا۔ 15 اگست کو تو سب جانتے ہیں کہ کئی
साल की मेहनत, कई हजार लाख लोगों की कुर्बानियां, अपनी जान की, माल की, इज्जत की कुर्बानियां देने के बाद हमें आज़ादी हासिल हुई। इसकी तो तारीख है, ये सब जानते हैं। हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के से लेकर के आखिरी नौजवान या बुजुर्ग जिसने भी कुर्बानी दी होगी इस मुल्क की, उसमें ऐसे कोई जात या ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने कुर्बानी नहीं दी। ये अलग बात है कि हमें अपनी तारीख हम खुद भूल गए। अगर खड़े होकर 10 लोगों को गिनवाने की बात हो कि किसने आप लोगों में से कुर्बानी दी है, तो हम 10 बुजुर्गों का नाम नहीं गिनवा सकते। ये बात आम है कि हजारों उलमाए कराम ने कुर्बानियां दी उस वक्त। जैसा ये पेड़ है, इन हर पेड़ पे 2-4 उलमाए कराम को लटकाया गया था। उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी गई थी, मिल्कियत जब्त कर दी गई थी, उनकी हस्ती मिटाने की कोशिश की गई थी। ऐसी कुर्बानियां हैं। बोलना अगर चाहे भी तो हमें खुद याद नहीं है या हमारी तारीख हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़कर हिम्मत से खड़े होकर बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे पस्ती वाले दिन आज हम जिससे दो चार हैं। लेकिन आज का जो दिन है ये इसलिए अहम है क्योंकि आज का दिन आईन हमारा लागू हुआ था। वो कौन लागू करता है? आप लागू कर सकते हैं कोर्ट के जरिए, आप लागू कर सकते हैं पार्लियामेंट के जरिए, आप लागू हमारी कुर्बानियों के साथ साथ सबकी कुर्बानियों के साथ साथ मिली। और जो हमें बार बार कहते हैं कि हम गद्दार हैं, हम इस मुल्क के लिए वफादार नहीं है, ये लोग अपनी सियासत कर रहे हैं और इन्हें इस मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है। इन्हें सिर्फ इख्तिदार चाहिए। जब इख्तिदार चाहिए तो ये सबसे सही तरीका क्या है इख्तिदार पाने का? कभी दूसरों की अलग तारीफ नहीं है, कभी भी हम मिल करके, मिले जुले होकर के हमने इस मुल्क में जिंदगी बसर की। आज क्या किया जा रहा है? इस तारीख को तोड़कर पेश किया जा रहा है कि नहीं, इस मुल्क में दो ये है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी तारीख ही अलग है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप और हम गंगा जमनी तहजीब क्या है, वो तारीख क्या है, नहीं समझे। اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا رب العالمين. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ تو اپنے کرم سے اے اللہ ایسے ملک کے بارے میں دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں آج یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا زین العابدین صاحب کے قیادت میں، ان کی صدارت میں ہم نے آج جو باتیں کی ہے یا باتیں سنی ہیں، اس کا یہ ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ یہ آج کا دن اس تاریخ کا سب سے اہم دن ہے، کیونکہ ہمیں ایک ایسا آئین اس دن دیا گیا تھا جس میں ہر ایک کو برابری کا مقام، ہر ایک کا وجود برابر ہے، اس میں کوئی اونچائی نہیں، کوئی نیچائی نہیں، سب ہندوستان کے شہری ہیں۔ کوئی مذہب ایک کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا، کوئی ذات یہ دوسری ذات سے برتری جس کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک انسانیت والا آئین جو ہمیں ملا ہے، اور یہی آئین ہے جو اوپر والے کا قانون بھی ہے کہ سب میرے بندے ہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی اپنے آپ کو سپیریئر نہیں کہہ سکتا، کوئی انفیریئر نہیں۔ تو اس آئین کو کمزور کرنے کی جو کوششیں
की जा रही हैं उसको हमें नाकाम करना है, और जो ताकतें इस आइन के पीछे पड़ी हुई हैं इन ताकतों को बरसरे इख्तिदार से अगर हम नहीं निकालेंगे तो आज नहीं कल इस आइन को धक्का पहुंचेगा, और जिस दिन इसको धक्का पहुंचेगा वो सिर्फ क़ानून नहीं है या कोई किताब नहीं है, बल्कि इनफरादी तौर पर हर एक शहरी को इसका असर होगा। हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो इंसानी हुकूक़ हैं, हमारे जो रिलीजियस राइट्स हैं, सब पर पाबंदियां लग जाएंगी। कोई भी एक दूसरे की बराबरी नहीं कर पाएगा। जो पहले क़ानून हिंदुस्तान में चला आ रहा था कि चंद लोग सुपीरियर हैं, बाकी सब उनके नीचे हैं, ये क़ानून वापस आएगा। तो इंसानियत को बचाने के लिए, बहाल रखने के लिए आइन को मजबूत रखना ज़रूरी है। ये कोई एक मज़हब या एक धर्म के या ज़ात के लिए नहीं, इंसानियत के लिए इस आइन को बचा रखना है। और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को तक़वियत, ताकत इसलिए मिली कि हमने एक सेक्युलर निज़ाम क़ायम किया, जमहूरियत क़ायम की, इस आइन के ज़रिए सबको बराबर समझा, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। दूसरे मुल्क जो हमारे वक्त पर आज़ादी मिली वो क्यों फ़ेल हो गए? क्योंकि इसलिए फ़ेल हो गए क्योंकि वो सेक्युलर मुल्क नहीं बने, वो एक ज़ात का, एक धर्म का मुल्क बन गए। उनके पास इतना क्या बोलते हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म जो हमारा आइन है उस तरीके का आइन नहीं रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आज का दिन सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं, बल्कि इस पर गौर करने का, इस पर चर्चा करने का दिन होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान में हर कोई इस पर चर्चा करेगा और इसको महफूज रखने के लिए, तक़वियत देने के लिए काम करेगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तमाम को ये मालूम होना चाहिए कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी मनाने का मकसद 1947 में हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन यहाँ रहने वालों को कैसा रहना चाहिए वो तरीक़ा नहीं था। तो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब और फिर हमारे बहुत सारे उलमाए किराम सब जमा होकर कानून बनाए कि यहाँ पर हर मज़हब वाला अपनी आज़ादी के साथ बग़ैर रुकावट के, उसे कोई रुकावट नहीं है, आज़ादी के साथ रह सकता है और वो अपनी आज़ादी के साथ जो चाहे कर सकता है।